आज ये बहन अपने जीवन की गवाही देने जा रही है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की शर्मिंदगी को ख़त्म किया, वैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को बच्चे की आशीष देकर इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जैम सी कि मेरा नाम सुनीता है, ये मेरे हसबैंड है, इन्हों का नाम अश्विनी कुमार है। असी पठानकोट के रहने वाले हाँ। अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। मई 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ मैरिज हुई। मैरिज लाइफ बहुत वधिया चलती पई सी साडी। फिर मैं तो मेरे हसबैंड ने सोचा कि साडे एक बेबी होना चाहिए है। अगस्त 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी वाइफ फस्ट टाइम प्रैगनेंट हुई और जब असी प्रैगनेंट की रिपोर्ट देखी तो मैं बहुत खुश ही, मेरी वाइफ बहुत खुश ही, साडे घर पूरा खुशी का माहौल बन गया। जदों मेरी वाइफ नूं प्रैगनेंसी का सैकेंड मंथ लगा तो इन्हों ब्लीडिंग शुरू हो गई और उस दे नाल ही इन्हों का मिसकैरेज हो गया। जो मेरा फस्ट टाइम मिसकैरेज होया मैं बहुत दुखी हुई। मैं अपने हसबैंड ने जो दसिया भी बहुत दुखी हुई कि साडा पहला बेबी सीगा। जो मेरा पहला मिसकैरेज होया उस तो 6 महीने बाद मैं फिर प्रैगनेंट हुई। फिर जो मैं 2 मंथ बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर मेरे हसबैंड मैंने डॉक्टर के कोल लैके गए तो उन्होंने मेरे इंजैक्शन लगाए, 2 इंजैक्शन लगाए। उन्होंने मेडिसिन भी दी कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, पर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। मेरा फिर मिसकैरेज हो गया। जो दूसरी बार मेरा मिसकैरेज होया तो मैं सोचती सी कि पता होना भी है या नहीं मेरे बेबी। जो मेरा दूसरी बार मिसकैरेज होया तो मैं तो मेरे हसबैंड बहुत रोए कि ये साडे नाल की हुंदा पिया। जुलाई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तीसरी बार फिर प्रैगनेंट हुई। फिर 1.5 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। जो मेरा तीसरी बार फिर मिसकैरेज हो गया तो फिर आपां आस ही ला दी कि साडा होवेगा बेबी जां नहीं होवेगा। जो तीसरी बार मिसकैरेज होया मेरा तो मैं पूरी टुट चुकी सी। जो अपने दूसरों के बेबी देखते सीगे ते बहुत बेचैनी हुंदी सीगी कि साडा बेबी होएगा जां नहीं। घर बहुत सुना सुना लगता सीगा, कोई खुशी नहीं सगी। बेबी ना होने दे करके मैं भी बहुत दुखी होया। जब मैं बाहर मुड़ियां विच खलोंदा सी जां मैरिज फंक्शन ते जांदा सी तां मुड़े मैनूं मजाक करदे सी कि तेरे बेबी कदों होएगा, इन्ने 2 साल हो गए ब्याह नूं, तेरे कदों बेबी होएगा। तो मैं बहुत दुखी हुंदा सी। दुखी होने के कारण मैं रात में जदों घर आना तो मैं बहुत रोना अपनी वाइफ नाल। असीं दोनों ने रोना कि साडू पता नहीं बेबी होएगा या नहीं होएगा। जदों मेरी वाइफ का बार बार मिसकैरेज हो रहा सी तो मैं इन्हां नूं पठानकोट के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल लैके गया तो उत्थे डॉक्टर नूं चैकअप कराया कि इन्हां दा बार बार मिसकैरेज क्यों हो रहा। तो डॉक्टर ने इन्हां दी स्कैनिंग की, मेरा टेस्ट किया। जब इन्हां दी स्कैनिंग की तो इन्हां दा यूट्रस कमज़ोर आया तो मेरा भी उन्होंने टेस्ट लिया। मेरे टेस्ट 'च शुक्राणु मेरे घट आए। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के मैनू ये गल कही कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ शुक्राणु है स्पम है वो 5 ਤੋਂ 10% है तो इस दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। 2018 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਬੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਈਟ परमेश्वर दे दास ने बोलिया कि जिन्हां दे कोल बेबी नहीं है वो अगे पुलपट ते आ जान। मैं मेरे हसबैंड जो पुलपट दे उपर हो के गए, परमेश्वर दी दासी ने साडे ते ले हैंड किया। परमेश्वर दी आत्मा ने सानू छुया। इनवाइट करता हूँ खुदा
उनके गर्भ को छूने के लिए, टच करने के लिए, उसमें ब्लेसिंग को भरने के लिए खुदाबंद गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। बाइबल कहती है लड़के यहोवा के दिया हुआ भाग है। बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से दिए जाते हैं। आज परमेश्वर आपको अपना फल दे, आप फल रहित ना रहें यीशु के नाम में। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ 9th ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ। 15 ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਗਏ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ। ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀ ਅਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਲੰਮਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਮੇਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਸੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਚਾਨਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚਰਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖਾਮਰਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰੋਗ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਲਕੋਰੀਆ ਸੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से, सत्य तालियों के साथ, जोर से।